हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। पिला माने एही चैनल रे तुम माने गणित, इंग्राजी, विज्ञान, साहित्य एवं ग्रामर समस्त विषय आलोचना सह प्रश्नोत्तर पाई परिबो। जो माने प्रथमे चैनल को नुआ करी व्यू करिछ, प्रथमे लाइक एंड सब्सक्राइब करनियो, तासो बेल आइकन टी को प्रेस कर दियो, जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबो। पिला माने आज आमे तम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही रो तृतीय विषय वर्षा कविताटी पढ़िबा। यह लिखिं जगन्नाथ दास। कवि परिचय। अति बड़ी जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। तांकर रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद एकविंश अध्याय आनीत। प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने सर्वदा तत्पर। यही कथाटी वर्षा कवितारे वर्णित। वर्षा एमंते ग्रीष्म काल गला, बरषा ऋतु प्रकाशिला, सकल ऋतुंकर सार, शस्य संपद मंचपुर। मेघे मिलिले शून्य पथे, बिजुली शबद संगते, महीमंडल दुख चाहि, जल छाड़िला तोष होई, घोर शबदे मेघमाल, गर्जिण बरसंती जल। एमंते अर्थात पिला माने एहीपरि भाबरे, एमंते अर्थ पिला माने एहीपरि भाबरे। प्रकाशिला अर्थ पिला माने आरंभ हैला, सकल अर्थ पिला माने समस्त, सार अर्थ पिला माने श्रेष्ठ। एहीपरि भाबरे ग्रीष्म काल चली जाइछि, वर्षा ऋतुर आगमन होइछि। सबु ऋतुमानंक मध्यरे सार हेउछि वर्षा ऋतु। एही वर्षा ऋतुरे शस्य संपदरे पृथ्वी पृष्ठ बा धरणी पूरी उठिछि। मेघे मिलिले शून्यपथे, बिजुली शबद संगते। एही वर्षा ऋतुरे आकाशरे माଳ माଳ मेघ देखिबाकु मिले। मेघ माने मेघ खंड गुड़िक भासी बुलंती, ता सहित बिजुली शब्द मध्य शुणा जाइथाए। महीमंडल दुख चाहि, जल छाड़िला तोष होई, खरारे पृथ्वी पृष्ठ उत्तप्त होई उठिथिला। एही महीमंडल त्राही त्राही चित्कार करुथिला। एही चित्कार शुणी मेघ जल तोष चित्तरे जलदान करिथाए। घोर शपदे मेघमाला, गर्जिण बरसंती जल। घोर गर्जन शब्द करी मेघमाला गुड़िक पृथ्वी पृष्ठरे वर्षा करिथांती। प्राणी जीवन जलराशि, करुणा चित्तरे बरसी। प्राणी मानकर जीवन हेउछि जलराशि, जल बिना प्राणी बंचिबा असंभव। कथारे कुहा जाए पिला माने, जल बिहुने सृष्टिनाश, जल बहुले सृष्टिनाश। अधिक जल होई गले मध्य पृथ्वी नाश होई जिवो एवं जलर बिहुन अर्थात जलर अभाव घटिले मध्य पृथ्वी नाश होई जिवो। तेणु जल हेउछि प्राणी मानकर जीवन। पृथ्वी रवि तेजग्रासी तापित थिला अष्टमास। ए पृथ्वी पृष्ठ रवि अर्थात सूर्यंकर तेजरे 8 मास धरी उत्तप्त होइकी थिला। जल पाइला तोषचित्ते, तपस्वी जनकर मते। सी तोषचित्तरे अर्थात शांत मनरे जल पाइला, जेपरि तपस्वी जनमानंक मतरे जेपरि 8टी मास धरी पृथ्वी उत्तप्त होई रहितिला, तापरे वर्षा ऋतुर आगमन रे से तोषचित्तरे जल पाइला। तपस्या फल जेने पाई भुंजंती अति शिखी हुई। जेपरि तपस्वी माने तपस्यार फल पाई अत्यंत आनंदित लाभ करती, ठीक सेहीपरि पृथ्वी 8 मास धरी दीर्घ तपस्या फले जलदान पाई जेतेबेले पाइला मेघ द्वारा, से तार तपस्यार फल पाइला सदृश कवि एठारे वर्णना करिसंती। खद्योत कीट निशा मुखे, जगत आवरण सुखे। खद्योत अर्थात पिला माने जुळुजुळिया पोक। निशा मुखे अर्थात संध्या समय वर्षा ऋतुरे जुळुजुळिया पोक माने चारिआडे भ्रमण करी बुलंती। यह अत्यंत सुंदर देखा जाइथाए। मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आवरण पाणी। मंडुक अर्थात बेंग। बेंग माने मेघर गर्जन शुणिकी सेमाने मध्य गर्जन करिबाकु लागिथांती। अळप नदीए पुरिले, लहरी मते उछुलिले। प्रबल वर्षा हेबा द्वारा वर्षा ऋतुरे नदी, नाल, पोखरी, गाड़िया सबुआड़ जलमग्न होई जाइथाए। जल नदी उछुलिकी लहरी खेलुथाए। नाना प्रकार शस्य राशि एणे पूरित मही दिशी। विभिन्न प्रकार शस्य संपदरे पृथ्वी पूरी उठी थाए। छतु जे छत्रप्राय होई राजार प्रायादिशमय। कवि एठारे
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁକୁ ପୃଥିବୀର ଛତ୍ର ପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର ଉପରି ଭାଗରେ ମସ୍ତକରେ ସିଂହାସନର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେପରି ଛତ୍ର ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାର ଛାୟା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଯେପରି ଛତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସଦୃଶ ତୁଳନା କରି ଛତୁକୁ ଛତ୍ର ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ରାଜା ତା ମସ୍ତକରେ ଛତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି, ଛତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛତ୍ର ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ମୟୂରମାନେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ, ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହି ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହନ୍ତି ମନେ। ଯେପରି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କିମ୍ବା ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଅତିଥି ଗୃହକୁ ଆଗମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୟୂର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାଧୁଜନ ସଦୃଶ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହି ମେଘମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେପରି ମେଘ ଅତିଥି, ମୟୂର ସାଧୁଜନ ସଦୃଶ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ ତୁଳନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ। କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା। ନିଶା ହେଉଛି ନିଶାମୁଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ତ୍ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ। ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଖଦ୍ୟୋତ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଙ୍ଗ। ତୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃପ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମହୀ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ। ତାପିତ ଅର୍ଥ ତପ୍ତ ବା କଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତ। ଅଷ୍ଟମାସ ପିଲାମାନେ 8 ମାସ। ଜେହ୍ନେ ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର କରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟପଥେ କେଉଁ ପଥ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜପଥ, ସଡ଼କ ପଥ, ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆକାଶପଥ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସୀ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ଏଠାରେ ତାପିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୀତଳ, ଗରମ, ଓଦା ଏବଂ ନରମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗରମ। ତାପିତ ଶବ୍ଦଟି ଗରମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବା ଆକାଶ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମେଘମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ଆକାଶପଥକୁ ବାଛିଲି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣରେ ସନ୍ତାପିତ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠାରେ ତାପିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତାପ ବା ତାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗରମ ବାଛିଲି। ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। କବିତା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ପଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଭାବାର୍ଥ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୋଷଚିତ୍ତେ, ନିଶାମୁଖେ, ଛତ୍ରପ୍ରାୟ, ଭକ୍ତମାନେ। ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସନ୍ତୋଷମନ, ସାଧୁମାନେ, ଛତା ଭଳି। ତୋଷଚିତ୍ତେ ଅର୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ। ନିଶାମୁଖେ ଅର୍ଥ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଛତ୍ରପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଛତା ଭଳି। ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଉକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପାଠ କରି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ମହୀମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଫଳରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି।
କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରି ମେଘ ଦଳମାନ କରି ତାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଛି ଜଳଦାନ କରି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୂରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀମାନେ କିପରି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲହରୀରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତହିଁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏହାର ଆଗମନରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିବା ମେଘ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି। ଘୋର ଶବ୍ଦରେ ବହୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ଧରଣୀ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଛି। ବୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନଦୀମାନେ ଲହରୀମାଳ ସହିତ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ରପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଘଟିଛି। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଧରଣୀ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟରାଶି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି। ଏହି ଫୁଟିଥିବା ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କର ଛତ୍ର ଭଳି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେପରି ଧରଣୀ ରାଜାଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ଛତ୍ର। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳବର୍ଷା କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମେଘମାଳ ଘୋର ଶବ୍ଦରେ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳବର୍ଷା କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ରାଜା ଛତ୍ର ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁ ଫୁଟିଥିବାରୁ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ରପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିପରି ହେବ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ରଛତ୍ରୀ ପାଟଛତା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାରୁ ବାଛ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା କବିତା ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦ ହେଉଛି, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନେ ଯେସନେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଏହି ପଦଟିରେ କବି ବର୍ଷା ଦିନେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମେଘମାଳକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିବା ମୟୂରମାନଙ୍କର କଥା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଲୋକେ ଯେପରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ମେଘକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଏବଂ ମୟୂରକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ଯୋଡ଼ି କବି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରଚନାଶୈଳୀ ସତରେ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ସହିତ ପାଠକମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଛି। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଫୁଲ ବରସିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା,
ସେହିଭଳି ବରଷିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ମାଡ଼ ବରଷିବା, ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକେ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବର୍ଷା କଲେ। ଗାଳି ବର୍ଷିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରିଥିବାରୁ ଶିବୁର ବାପା ତା ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷା କଲେ। ତାଳି ବର୍ଷିବା, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ବର୍ଷା କଲେ। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହାତ। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କରର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖଜଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିରଣ, ହାତ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ, ଏଥିରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚେ। କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ମହିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ଖଦ୍ୟୋତ ନିଶା ମୁଖରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି, ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଙ୍ଗ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଅଲଗା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଗିରିଶିଖ। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ, ଛତୁ। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଛତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷାକାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅତୀତ କାଳ।